ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮੋਖਿ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਤੇਰਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ, ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ। ਜਨਮ ਪਵੰਤੇ ਨਰਕ ਪੜੰਤੇ, ਤਿਨਕੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਕਮਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ,
तेरा वचन तेरा उपदेश मनुख की जिंदगी नूं जीवन नूं सवार देण वाला ते उचिया कर देण वाला है। जिथे गुरु साहब जी ने इस शब्द के अंदर गुरु के उपदेश की महत्ता दृढ़ करवाई है, उत्थे इस गल वाल सानू प्रेरणा की है कि हे मनुख, नीच जिंदगी तो उचेरा जीवन हासिल करने वास्ते गुरु का शब्द तेरी बड़ी वड्डी सहायता ते मदद करता है। सतगुरु जी ने शब्द वरते, हजूर कहने लगे सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। निर्गुण का अर्थ होता है जिन्हां विच कोई गुण नहीं, जिन्हां विच कोई खूबी नहीं, जिन्हां विच कोई क्वालिटी नहीं। वो गुण जिहड़े साडे जीवन नूं तसल्ली सुख ते चैन दिंदे हन, टिकाऊ दिंदे हन, वो गुण साडे जीवन विच नहीं हन। ताइयों हजूर जदों आप सोदर दी बाणी दा पाठ करदे जां सुणदे हो, उस विच दाता जी अकाल पुरख वाहिगुरू दे सन्मुख सानू अपना आप कबूल करन दी प्रेरणा करदिआं सिखाउंदे ने। हजूर कहंदे जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। उत्थे असी अपना आप वाहिगुरू दे चरणा दे सामने रख के कबूल करते हाँ। सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर तंत मिलावा होई। बंदा रब नूं ते आवाज दिंदा है कि हे वाहिगुरू मैं तेरे नाल मिलना चाहुंदा, मैं रब वेखना चाहुंदा, मैं रब दा मिलाप चाहुंदा। पर गुरु ग्रंथ साहब जी आखदे ने बंदिया क्यों कर कंत मिलावा होई। किवें मिलाप हो जाए, तेरे ते उहदे विच अंतर बहुत है। ते अंतर यह है कि सब अवगुण, सारे अवगुण ही अवगुण तेरे अंदर भरे पए ने, गुण नहीं कोई, कोई ऐसी खूबी नहीं कि तेरा मिलाप संभव हो जाए। इस करके ऐसे विचार सतगुरां ने मुबारक बाणी विच दिंदियां कहा, जे साडा जीवन अवगुणां नाल भरिया, असीं निर्गुण हां, गुणहीन हां। गुणहीन होण नूं कहंदे ने निर्गुण होना। तां इह साडी निर्गुण अवस्था नूं गुणवान कौन बनाएगा? धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे गुरु दा शब्द। एक बेनती इस गल दे परथाए मैं बाणी दे विचों होर सांझी कर लवां। सतगुरु ते शब्द बचन दोवें एक रूप ने। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च इस गल का जिक्र किया गया। सतगुरु कहते सतगुर बचन, बचन है सतगुर, गुर पादर मुकत जनावै गो। कदे ये भुलेखा ना पै जाए भी सतगुरु ते बचन दो वख-वख चीज़ां हो गई ने। इहदी व्याख्या करदिआं गुरमत दे महान व्याख्याकार गुरु दरों सत्कारे विद्वान भाई गुरदास जी अपने कविता विच लिखते हैं। वो कहते कदे गौर करना, एक बीज असी जमीन दे विच बीजदे हां, हौली हौली वो पौधा बनता है, दरख्त बनता है, उन्होंने फुल लगते, फल लगते। जदों उन्होंने फल पक जाता है तो उस फल नूं कट के चीर के वेखिया जाए तो उहदे अंदर उहो जिहा बीज मौजूद हुंदा है जिहो जे बीज तो उस दरख्त ने जन्म लिया। ये कुदरत दा वेखो कितना बड़ा करिश्मा है। बीज है, बीज दरख्त बनया, दरख्त नूं फल लग्या, फल पक जाण दे उत्ते जदों उस दरख्त दे उस फल नूं कट के चीर के वेखिया गया, उस विच उसे रूप दा उहो जिहा बीज मौजूद सी जिहो जिहा बीज कई दहाके पहला जमीन च बीज के वो पौधा पैदा किया गया सी। भाई साहब ने उदाहरण दी, एक कुदरत, एक नेचर की उदाहरण है। वो कहते ने जैसे फल ते बिरख, बिरख ते होत फल, कहने लगे जिवें फल तो दरख्त बनता है, बीज तो दरख्त बनता है, ते दरख्त नूं बाद विच बीज लग, दोवें एक दूजे नाल ओत पोत ने, वख-वख करके नहीं वेखिया जा सकदा। क्योंकि एक बीज विच ताकत है दरख्त बन जाण दी, और एक दरख्त नूं जदों फल लगदा है तां उस फल दे विच ओह जे सैकड़े होर बीज मौजूद हुंदे ने। दोवें फल ते दरख्त एक दूजे नाल इन्ने ओत पोत ने, जुड़े हुए ने, दोवां नूं वख-वख करके दोवां दी होंद ही कुछ नहीं रह जांदी। भट्ट साहिबाना ने गुरु नानक महाराज जी दे प्रथाए लिखिया, कहंदे नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिव लाई।
ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰ ਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਏਕ, ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਆਪ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ। ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਧਾਰੀ, ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਕੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਤਾਈਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਵੇ ਕੋ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਉੱਠਦੀ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਕੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਕੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਆਮ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਚੇਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਉਚੇਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਲਏ ਜਿਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਕੀ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਚੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ 5-7 ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਐਸਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਮਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਦਰਦਾਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ।
ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਟ ਮੈਂ ਅਗਨ, ਅਗਨ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਟ ਜੈਸੇ, ਅਤ ਅਚਰ ਮੈਂ ਕੌਤਕ ਕਹਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨੇ, ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਛੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਛੁਆ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਠੱਗ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਐਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਛੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ਟ ਮੈਂ ਅਗਨ, ਅਗਨ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਟ ਜੈਸੇ, ਅਤ ਚਰ ਮੈਂ ਕੌਤਕ ਕਹਾਵੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਨਿਗੁਣ ਸਗੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਮਝਾਵੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਓਤ ਪੋਤ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਮ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਮਹਾ ਵਿਖਾਤੀ। ਵਿਖਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਝਗੜਾਲੂ, ਕਲੇਸ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਝੰਜਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਲਝਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੰਡੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗਾਥਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਟ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਖਰ ਚਾਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਰੋੜ ਘਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਮੰਨੇ? ਬਹੁਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਭਾ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਮਝਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੋਗ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬਉਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ का ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ।
कबीर साहब तां ही वो कहते हैं, जे मार्ग पंडित गए पाशा परी बहीर, कव कट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। तो विखादी का अर्थ होता है कलेश खड़ा करने वाले। हर जगह के उत्ते उन्होंने कलेश खड़ा करना, झगड़े विखाद कंडे खिलार देने ने, जिन्होंने चुगण ते सदियां लग जान। महा बेखादी ऐसे सुभाव वाले, दुष्ट माड़े जीवन वाले, अपवादी फिक्का ते मंदा बोल बोलन वाले। कहने लगे ते पुनीत संगारे, वो भी पवित्र जीवन के मालिक बन जाते हैं। हे सतगुरु, जदों तेरे शब्द की संगत माणदे ने। जन्म पवंते, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਜੂਨਾ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਦੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਅੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨਰਕ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ से मनमुख भोगे। काम दा नरक है, क्रोध दा नरक है, मोह दा कितने नरक ने। ईर्खा दे नरक विच कोई डिगा, दिन रात सजा भोग रहा है संसार दे अंदर। और वो सजा भोगदियां इस जीवन दे सुख नूं बर्बाद कर बैठे है। बड़ी दुनिया जिहड़ी इस जीवन विच भी नरक भोग रही है, मरण तो बाद दी तां गल वखरी। इस जीवन विच भी बड़े नरक भोग रहे हैं संसार। बड़े लोग ने जिन्हां कोल बड़ा सुख सहूलतां ने, पर उन्हां नूं पुछ के वेखो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੜੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਨੈ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਵਸਣ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰੇ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਪਮਾ ਦਿਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1739 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। 1595 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਸਲ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਈ ਚਿਰ ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਬੁਖਾਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਬਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਵਬਾ ਫੈਲੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਡਿਠਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
मैं एक ऐसे मसीहा नूं वेखिया जिहड़ा गलियां विच फिर के लोकां दी सार लैंदा है। और मेरा कहना यह है, जिन्ना चिर उस महात्मा वर्गे इंसान उस धरती ते मौजूद ने, किसी होर धर्म के पैर उस धरती ते नहीं लग सकते। एक ईसाई पादरी की रिपोर्ट है जिहड़ी उन्हें पुर्तगाल के हैडकुआटर विच भेजी है। ये मैं उदाहरण इस करके दी भी दो गल्लां सानू समझ आ जाण कि सिੱਖੀ ਦਾ मूल आधार वाहिगुरू का सिमरन ते मनुखता की सेवा है, जिस नालों अज साडी सांझ टुट गई है। सेवा जिहड़ी वो सूंगड़ के केवल लंगर तक महदूद हो गई है ते जां डेरियां तक सीमित हो गई, डेरियां ते चढ़ावे चढ़ा लै ते बहुते कीमती लंगर ला लै, ये साडी सेवा है। संसार के दुखों को दूर करने का जिहड़ा तहैया साडे गुरु साहिबान ने कीता और जिहड़ी जग की मिसाल साडे हत्थां विच दित्ती, वो झगड़ा ने बुझा छड्डी है। अज साडे सामने सेवा सूंगड़ के अपने तक सीमित हो गई है। दूसरी गल मैं ये साझी करना चाहना भी वो ईसाई पादरी उत्थे जांदे सन, वापस आ जाते सन, वो रिपोर्टां इकट्ठियां करते सन। अंग्रेज़ां ने जिस भी मुल्क विच पैर पाया, पैर पाउण तो पहला उन्होंने उत्थों के लोगों बारे जानिया, उन्हों का इतिहास, उन्हों की तारीख उन्होंने पढ़िया, ताकि उन्होंने पता लगे लोग की ने, किहो जाए ने, इन्हां च किन्ने गुण ने, किन्ने औगण ने, इन्हां दीयां की खूबियां ने, की कमियां ने, असी इन्हां दे विच किवें एडजस्ट हो सकते हैं और इन्हां नूं अपने अधीन किवें कर सकते हैं। इन्नी सियाणी कौम सी वो व्यापार करन गई भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बना के, और कुल भारत उत्ते जिसने अपना यूनीयन जैक का झंडा चला दिता। तुसीं अंदाजा ला सकते हो उन्हें किन्ने तकनीक नाल विल प्लैंड काम कीता। जिस वेले वो सतलुज दरिया दीयां हद्दां तक पहुंच गए, उन्होंने तीन पासे अंग्रेजी राज का झंडा झुलदा होया दिसदा सी, पर चौथे पासे वाल वेख के उन्होंने मथे वट पैंदा, क्योंकि उत्थे शेरे पंजाब का राज सी। वो पंजाब की धरत सी जिथे खालसाई निशान झूल रहा सी। 1839 दे विच शेरे पंजाब ने अखां मीटियां। 10 साल का समा जिसनों कलेजा थम के इतिहास विचों पढ़ना पैंदा है। सिख सरदारां दी बुरशागर्दी, आपसी मार धाड़ ते लड़ाई ने। एक गल ते पक्की ज्ञानी ज्ञान सिंह दा मैनूं लिखिया, जदों मैं 10 सालां दे हालात पढ़दा गल मैनूं लिखी याद आ जांदी। वो कहंदा धन गुरु के सिख अकल के पक्के वैरी, धन गुरु समरथ नागवस कीने जहरी, धन गुरु के सिख बुद्ध के निकट ना जाए हैं, धन गुरु समरथ नाथ इन तख्त बिठाए हैं। कहते धन गुरु के सिख महक सब खौरू पावे, धन गुरु समरथ नाथ इन तख्त बहावे। वो अपनी गल करते हैं, कहते साडी जिंदगी पता कि असी झोटियां वांग खौरू पा सकते हैं। अज भी पैंदा गुरुद्वारियां च खौरू ही पैंदा, की हुंदा है साडा हर चीज तो खौरू। बुद्धि दे, सियाणप दे, समझण समझाउण दे तां असी नेड़े नहीं जाते। अज भी साडी ये खासियत है। वो कहता है गुरु पातशाह तू बड़ा समर्थ है, ऐसे लोगों के तो कोई मथे ना लगे, तू इन्हों फिर भी पाल रहे हैं, फिर भी अपना नाम दिता है, अपना विरसा दिता है, इन्हां वास्ते तू इन्ना कुछ लुटा दिता। तेरे वर्गा दयावान ते किरपावान कोई नहीं हो सकता कि तू इन्ने बुरे लोगों को भी अपनी शरण दे के रखदा है। वाकई तेरा जिगरा बड़ा वड्डा है, तेरा दिल बड़ा वड्डा है, तेरे ख्याल बड़े उच्चे ने। जे तू इन्हों खुलिया छड्डदा है, पता नहीं दुनिया च की करदे ने। ये तो तेरी किरपा है, तेरी नथ इन्हों बिठाई रखदी है। वो 10 सालां दा जिहड़ा समा है बड़ा ही भयंकर समा है इतिहास के पन्नियां दा। सिखां ने सिखां दे कतल कीते और उहदे विच गदारां दी धाड़ आके वड़ गई। सिख फौजां ने बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां। बद्दोवाल दी, आलोवाल दी लड़ाई अंग्रेज़ां नाल होई, मुदकी दी जंग होई, फेरू शहर दी जंग होई, सबरावां दी जंग होई और चेलियां वाली दी अखीरली जंग होई। ये जंगां वो सन जिहड़ियां नेक सिखां ने जिहड़े अपने राज नूं सुतंत्र ते आज़ाद वेखना चाहुंदे सन, उन्हां ने अंग्रेज़ां दे नाल लड़ियां ने। फेरू शहर दी जंग दी एक घटना प्यारा सिंह पदम ने लिखी। वो कहता है वेखो एक खासियत है गुरु साहिबान की भी, सिख ने सिख के जीवन अंदर गुरु ने आज़ादी का यह सुभाव पाया कि जदों मैदाने जंग विच लड़दा है, कमांडर दे नक नमूज जां भले लई नहीं, वो एक आदर्श लई लड़दा है।
कहता जंग खत्म हो गई, गदार अपना काम कर गए सन, जित दी जंग सिख हार गए सन। हारी हुई इस जंग तो बाद जख्मियां की संभाल होनी शुरू हुई। एक बुजुर्ग जी के हाथ में तलवार उन्हें घुट के फड़ी हुई। जदों अंग्रेज कमांडर उन्हां लाशां की शनाख्त करने वाला दस्ता ते ऑफिसर उस मैदान में विचर रहे सन, जिहड़े सहकते सन उन्होंने चुकया गया, कईयां दीयां गर्दनां कट दित्तियां गईयां। अज ये ठीक हो गए तो कल होर मुसीबत खड़ी करनगे। ऐसे भी धक्के हुए मैदाने जंग अंदर। उत्थे एक बजुर्ग सहक रहा है, सिख सिपाही उहदे हाथ में तलवार है। ऑफिसर उन्होंने कहंदा भी अपनी तलवार छड़ दे, हाथ ढिला कर दे, तलवार छड़। वो कहंदा नहीं, जिन्ना चिर आखिरी साह है ये तलवार मेरे हाथ में रहेगी। ये मैं जिक्र इस करके कर रहा भी कैसियां ईमानदार फौजां सन। जे सरदार गदार ना हुंदे तां पासा इतिहास दा कुछ होर हुंदा, इतिहास दे पन्ने कुछ होर हुंदे। कुरला उठदी है आत्मा जिस वेले तारीख दे पन्ने पढ़ी दे ने। एक पासे सिख सरदार अपनियां कुर्बानियां देण लई सिख फौजां अपनियां तलवारां ढाकां ते सजा रहीआं सन, ते लाल सिंह ते तेज सिंह ब्राह्मणा तो सिख बने हुए गदारां ने सिख फौज के नक्शे ले जाके गवर्नर जनरल ਉਹਦੇ सामने रख दिते। कहन लगे इस कमांड की इस पासे की अगवाई आ कमांड ते आ सरदार कर रहे। जिहड़ियां फौजां दे नक्शे ही अगलियां दे बेस ते पहुंच जाण, तुसीं अंदाजा लो उन्हां दा बनेगा। उस जगह ते उन्होंने कहा तलवार सुट दे। कहन लग्या नहीं, कहन लग्या कमाल है, तू हार चुके हैं, तुहाडी फौज मारी जा चुकी है, तुहाडे सरदार भज गए ने, तैनूं तलवार सुटनी पवेगी। कहन लग्या जे पंथ दा हुक्म नहीं, मैं ये तलवार उन्ना चिर नहीं छड्डांगा जिन्ना चिर पंथ दी आग्या नहीं। कमाल है, उत्थे किहड़े कोई जथेदार बैठे सन जिन्हां ने आग्या देनी सी, पर सपेट नाल जी रहे सिख। पंथ कोई चार बंदियां दा समूह नहीं, पंथ एक सपेट है जिहड़ी सिख दे जीवन च काम करदी है। ये तमाम लड़ाइयां फेरू शहर की लड़ाई लड़ी, मुदकी की लड़ाई लड़ी, और सर हैनरी हार्डिंग जिन्हों ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तो नेपोलियन फ्रांस का एक तानाशाह होया, उसकी बहादरी के किस्से अज इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। उसकी बहादरी के उत्ते फ्रांसीसी मान करता है। उन्हें एक गल फ्रांस दी औरतों को कही सी, कहने लग्या तुसी अपने आचरण सुधार लवो, मैं तुहानू तुहाडा राज लैके दे देंगा। उसका मतलब यह सी तुसी मैनू ऐसे बच्चे जेड़े आदर्श नूं प्रणाए होण ਉਹ ਦਿਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ राज देंगा। इड्डी वड्डी गल सी कि जिस कौम जिस समाज के बच्चे अगाह वधू ते कौम के कल्चर प्रति सुचेत होणगे, राज उन्हां दे कदमां विच होएगा। जिन्हां बच्चिआं नूं कल्चर का ही पता कख नहीं होएगा, वो राज की खाक लैणगे। अज असीं नारे ते मारदे हां, पर खिमा कर देना साडे अपने घर दे विच ही नहीं पता भी गुरु ग्रंथ साहब कौन है ते सिੱਖੀ कौन है। असीं जो लै भी लिया बड़ी बुरी दुर्गत होएगी साडी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु नानक साहब ने एक गल कही सी सानू सुचेत करदियां होया भी धन जोबन दोए वैरी होए जिन्ही रखे रंग लाए। ये बीमारियां जिस भी समाज नूं लगणगियां उहदा बुरा हाल ही होएगा। खैर उस समय दे उत्ते जिस समय दी मैं गल कर रहा, फेरू शहर दे अंदर मुदकी दी लड़ाई और फेरू शहर दी लड़ाई और सबरावां ते चेलियां वाली दी लड़ाई इतिहास दे पन्नियां ते सिखां दी बहादरी दी एक दास्तान लिखदी है, ते गदारां दी गदारी दा अध्याय लिखदी है, ते विरोधियां दी चालां दा एक पूरा चैप्टर बयान करदी है। जे थोड़ा जिहा उस नूं गौर दे नाल पढ़िया जाए, सिख फौजां अंग्रेज़ां दीयां तोपां तक चलियां गईयां ते कई तोपां उन्हां दीयां हथिया लईयां। रात नूं जंगबंदी हो गई, दोवें फौजां अपने अपने किनारे ते चलियां गईयां, और सर हैनरी हार्डिंग ने अपने पुत्र नूं बुलाया, अपने नौकरां नूं बुलाया, उन्हें अपने मैडल ला के ईस्ट इंडिया कंपनी के कीमती जो कागज उहदे कोल सन वो एक फाइल करके वो तलवार जिहड़ी उन्होंने नेपोलियन वाली इनाम विच मिली सी वो अपनी ढाक तो ला के उन्हें अपने पुत्र नूं दिंदिया कहा कलकत्ते तो उरे नहीं खलोना, सीधा तू कलकत्ते चलिया जा। क्योंकि अज दी जंग ये दसदी है कि सवेर हुंदियां सार साडी इत्थों बोटी भी नहीं लभेगी। जिस बहादरी नाल जिस चढ़दी कला नाल जाना हूर के खालसा फौजां लड़ियां ने, सवेर दी जंग दा सानू हुण तो ही
ਇਹ ਫਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਥੋਂ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟੀ, ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ ਔਰ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਡਾਲਾ ਵੀਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੀਰਨਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਚੇਲਿਆਂਵਾੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜੀ, ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜ, ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭੁੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਤੇ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਕ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਔਰ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਦੀ ਬੁੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਨੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 26 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ 13 ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਤਨ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ, ਰਾਤ 13 ਬੰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਜਲਾ ਵਤਨ, ਅੰਡੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਦਾਰ ਜੁੰਡਲੀ ਆਪਣੀ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਖੋਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜਦੀ, ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਗਲ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ 5-10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ,
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗਦਾਰ ਜੁੰਡਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।